Hello students, welcome back. The next is magnetic properties. How a magnetic property arises in an element. In an element, there are electrons and electrons are negatively charged, and these negatively charged electrons are revolving around the nucleus in circular paths. When a charged particle is accelerated, it produces an electric field and a magnetic field. There will be a magnetic field. Okay, so the magnetic field that is expressed in terms of magnetic moment, the magnetic strength is expressed in terms of magnetic moment. Okay, that is represented as mu. The magnetic moment, if an element possesses magnetic moment, means it has magnetic properties. Okay, and this magnetic moment of an element is due to the movement of electron, and we should check what type of movements an electron have. Electrons have two types of movement. One is orbital motion. They are revolving around the nucleus in circular paths. Okay, actually that is not a circular path, that is not a fixed path. This is a probability. Orbital. So there is an orbital motion of electrons. Orbital motion of electrons. Spin motion of electrons. Spin motion of electrons. Magnetic properties detailed at solid state chapter. Okay, the magnetic properties are due to two movement of electron, one orbital movement, another one spin movement of electron. Okay, that means an element of a transition element has two types of magnetic moments. One is orbital magnetic moment, and another one is spin magnetic moment. Spin magnetic moment. The magnetic moment due to the orbital motion of electron is orbital magnetic moment, and the magnetic moment due to the spin motion of electron is spin magnetic moment. Normally we consider only spin magnetic moment, especially in transition elements. The orbital motion, the orbital magnetic moment is quenched. What is quenched? That is inactive. Okay, that higher studies il matram padikkanulladana. Okay, അതിലെ റൊട്ടേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഓർ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് പഠിക്കാൻ. നമ്മൾക്ക് ഈ സെഷനിൽ മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ദ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോർമുല mu s is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. Okay, where s represent mu s എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ്. Okay, we are taking only spin magnetic moment. Root of n into n plus 2 Bohr magneton. Bohr magneton is the unit to measure the magnetic moment. Okay, where n is the number of unpaired electrons. Unpaired ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് n എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's take examples. When we take an example, scandium, atomic number 21. The electronic configuration is 4s2 3d1. Okay, 4s2 is paired, 3d1. There is an unpaired electron, n is equal to 1. And we know the spin magnetic moment mu is equal to root of n into n plus 2. N is 1. 1 into 1 plus 2 is equal to root 3 Bohr magneton. Okay, when you take scandium 3 plus, scandium is having a common oxidation state of 3 plus. We will discuss oxidation state. Okay, 3 plus എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 3 ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ആയി ഇതിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആർഗൺ ഇറ്റ് ഈസ് 3d0 4s0 ആണ്. 3d0 4s0. Okay, there are no unpaired electron. n is equal to 0, so mu s is equal to 0. It does not possess any magnetic properties. Okay, the magnetic moment is equal to 0. We can calculate the magnetic moment of any element if you know the atomic number and the electronic configuration. Correct? The next one, formation of colored ions. Okay, transition metal ions are colorless itself. They are not colored itself, but they are colored in the presence of a ligand. നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ d ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും. There will be crystal field splitting in d orbital. Crystal field splitting നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതായത് when you take a Cu2 plus ion, that is actually colorless ആണ്. Colorless. Okay, but when they are in aqueous solution, Cu2 plus in aqueous solution, they having a blue color. They are colored. Example, CuSO4 is colorless. CuSO4 is colorless. Okay,
CuSO4 എന്ന് വെച്ചാൽ Cu2+ SO4 2- ആണ്. ഇവിടെ അയോൺ ഫ്രീ ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ Cu2+ എന്ന് പറയുന്ന അയോണ് അവിടെ ഫ്രീ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ that is CuSO4.5H2O. okay, this is having a blue color. This is having, അതായത് aqueous solution, this is forming a coordination. This is a coordination complex. okay, ഇതിനൊരു പേരുണ്ട്, ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ. ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ തുരിശ് എന്ന് പറയും, ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ. ഇതിന്റെ വെർണർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് CuH2O 4 times. ഓക്കെ, 4 ലിഗാൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ, aqua .H2O. ഇതിന്റെ IUPAC നെയിം എന്താ? ദിസ് ഇസ് ടെട്രാ അക്വ കോപ്പർ. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കുക, ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 2-. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2+. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് ടെട്രാ അക്വ 2 വേണം. ടെട്രാ അക്വ കോപ്പർ 2 സൾഫേറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രേറ്റ്. ടെട്രാ അക്വ കോപ്പർ 2 സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത്. അത് അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡി ഓർബിറ്റൽ 5 ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഫീൽഡിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് EG ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് T2G. ഓക്കെ, ആൻഡ് there is an energy difference of delta O. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് D1 കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. D1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് ലോവർ എനർജി ഡി ഓർബിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം DXY, DXZ, DYZ, ഇതാണ് പിന്നീട് T2G ആവാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് DX²Y², DZ². ഇതാണ് പിന്നീട് EG ആവാൻ പോകുന്നത്. ആ EGക്ക് ഇവിടെ ഹയർ എനർജിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലോവർ എനർജി ഓർബിറ്റിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കളേർഡ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി വരുന്ന സമയത്ത്, HNu എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മേ എക്സൈറ്റ് ടു ഹിയർ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദേ മേ എക്സൈറ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആള് അവിടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. ദേ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. എങ്ങനെ കം ബാക്ക് ചെയ്യാം? ദേ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ റിലീസിംഗ് ദ അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി ആസ് റേഡിയേഷൻ. ഈ എനർജി ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിലാണോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കളർ ഓഫ് ദി കമ്പൗണ്ട്. അങ്ങനെ ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗും, അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും അതേപോലെ എക്സൈറ്റേഷന്റെ ചാൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ D1 ആണുള്ളത്, ഹിയർ D1. അത് D2 ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? D2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും. ഓക്കെ, D3 ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, D4 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ വരും. എവിടെ വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. D5 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, D5. D6 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെയറിംഗ് തുടങ്ങി. D7 ആകുമ്പോഴോ ഇവിടെ പെയറിംഗ് തുടങ്ങി. D8 ആകുമ്പോഴോ ഇവിടെ പെയറിംഗ് തുടങ്ങി. D9 ആകുമ്പോഴോ ഇവിടെ പെയറിംഗ് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ D9 വരെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. D9 ആവുന്ന സമയത്തും ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വാക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ വാക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചും വരാം. എന്നാൽ D10 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല. ഓർബിറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ. അതുകൊണ്ട് D10 കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിനോ അയോണിനോ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കളർലെസ്. ഓക്കെ, D0 കോൺഫിഗറേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ കളർലെസ്. ഓക്കെ, D10 കോൺഫിഗറേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കളർലെസ്, D0 കോൺഫിഗറേഷൻ വരികയാണെങ്കിലും കളർലെസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കളറിംഗ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ആ ഏരിയ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം. കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. TiH2O 6 times 4+. Which of the following complexes are colored എന്നുള്ളത് നോക്കാം. CuH2O 6 times plus CuH2O 6 times 2+.
Zn H2O 6 times 2 plus. This is option A, this is option B, this is option C, this is option D. ഇതിൽ ഏത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ടൈറ്റാനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം 22. ഓക്കെ, ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 4s2 3d2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം 4+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ പോകും, ഇവിടുന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ പോകും. നമുക്ക് പറയാം അത് D0 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, ഡിയിൽ 0. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അവിടെ വാക്കന്റ് അവിടെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. സോ ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസിഷൻ. ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് DD ട്രാൻസിഷൻ. നോ DD ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോ DD ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം വൺ D ഓർബിറ്റൽ ടു ദ അതർ is the reason for the color of complexes and that is called DD transition. ഇത് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കളർലെസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തത് Cu+, കോപ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ 29, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 4s1 3d10 ആണ്. അപ്പോൾ Cu+ വന്നാലോ, Cu+ ഈസ് 3d10. ഓക്കെ, നോ DD ട്രാൻസിഷൻ, കളർലെസ് ആണ്, കളർലെസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് Cu2+ is 3d9, so there is vacancy. So this is a colored solution. Okay, colored. So this is the answer. In zinco, Zn2+, Zn is 4s2 3d10. Okay, and Zn2+ in aqueous solution is 3d10. So that is also colorless. Our answer is option C. Okay. The next property of D block elements or transition element is formation of complex compounds, the ability to form coordination complexes. Okay, most of the coordination complexes are formed by transition elements. That means the central atom is transition element. Okay, for example, CO NH3 6 times 3+, Cr Cn 6 times 3-, etc. Okay, so in order to form a coordination complex, the central metal atom has to form a bond with the ligand. Okay, അവിടെ ലിഗാൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ലിഗാൻറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് NH3 6 ടൈംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ടിൽ നിന്നും 6 NH3 ബോണ്ടുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് എ ലോൺ പെയർ ഫ്രം ദ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് അമോണിയ ഓർ അമൈൻ ലിഗാൻഡ് ടു ദ കൊബാൾട്ട്. ഓക്കെ, ഈ നൈട്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോണെ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഇതിനെന്തുണ്ട്, ഒരു 3+ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ Crലേക്ക് Cnഉം ഇതേപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ലിഗാൻഡുകളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ദർ ആർ സം ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, the first one is smaller size of the metal ion. The metal ion should be smaller in size. These transition elements have comparatively smaller size. So comparatively smaller size of transition metal ion is favorable for the formation of coordination complexes. Okay, and in order to attract these ligands, okay, this should have higher charge. That means transition elements have their high charge is also favorable for the formation of coordination complexes. അല്ലെ നമുക്ക് ഒറ്റ രീതിയിൽ പറയാം, സ്മോളർ സൈസും ഹയർ ചാർജും ഫേവറബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് സ്മോളർ റീജിയനിൽ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കണം. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ചാർജ് ബൈ റേഡിയസ് റേഷ്യോ ഹൈ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ചാർജ് കൂടുതലുമായിരിക്കണം, റേഡിയസ് കുറവായിരിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ഹയർ ചാർജസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദേ ഹാവ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ദേ മേ ഹാവ് +3, +4, +5, +6 something like. Okay, and their sizes are smaller too. Okay, and another one is, that is the last one, is availability of vacant d orbital.
vacant d orbital. Vacant d orbital ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ മെച്ചം? They can form bond formation. Availability of vacant d orbitals for formation of bond with ligands. Okay, for bond formation with ligands. Bond formation with ligands. ഇതും transition elementsന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് favorable. So we can say the transition elements form complexes, coordination complexes due to the following reasons. That is a comparatively smaller size of transition metal ion, their high charge, that means the high charge density and availability of d orbital, vacant d orbital for bond formation with ligands. നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഒക്കെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് മെറ്റൽ ആറ്റം വിത്ത് ദ ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് കാരണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡി ഓർബിറ്റൽസ്. അങ്ങനെ അവർ ആ ഡി ഓർബിറ്റൽസും എസ് ഓർബിറ്റലും പി ഓർബിറ്റലും ചേർന്നിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിൽ D2sp3 ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, sp3d2 ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ്, ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, sp3 ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, dsp2 ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, sp3d ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഓർബിറ്റലുകളെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് മെറ്റൽ. ദീസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ദ ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റലിലുള്ള വാക്കൻസി എന്തായാലും എന്താണ് ഫേവറബിൾ ആണ്. സോ ദാറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി, ഡി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ that could accommodate more number of ligands due to the availability of vacant d orbital. Obviously എന്താണ് d orbital pure orbital ആയിട്ടല്ല, simple orbital ആയിട്ടല്ല overlap ചെയ്യുന്നത്. They are hybridized. First they are hybridized, then only forms overlapping, then only forms bond. Okay, with the ligands. Clear? The next property is catalytic properties. Most of the catalysts are from the transition elements. Okay, important transition elements catalyst നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതായത് we are using sponge iron in Haber process. Okay, we are using vanadium pentoxide in contact process. Okay, vanadium pentoxide V2O5, that is for the preparation of sulfuric acid, and we are using nickel, palladium, platinum, etc. as hydrogenation catalyst, and there are so many other examples also. Okay, transition elements and transition elements compounds are generally act as catalyst. And why they are act as catalyst, or the catalytic activity, what is the reason for their catalytic activity? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് we should check a theory, that is intermediate compound formation theory. Intermediate, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണത്, intermediate compound formation theory. ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I can take an example. Okay, sulfur dioxide is oxidized in the presence of vanadium pentoxide to sulfur trioxide. This is a step in contact process for the preparation of sulfuric acid. Sulfuric acid ആദ്യം സൾഫർ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് SO2 ആക്കിയിട്ട് SO2 ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് SO3 ആക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ SO2 to SO3 ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ SO2 to SO3 ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എടുക്കാം. ആദ്യം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും, V2O5 റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. And its form V2O4 plus SO3. V2O4 plus SO3. Let's check the oxidation state. Oxygen, the common oxidation state is -2. There are 5 oxygen. Okay, so this is +5 into 2. This is having +5 oxidation state. Hope you know the method to give the oxidation state for elements. This is -2 into 4. So this is +4 into 2. Okay, vanadium is having +4. അപ്പോൾ ഇവിടെ V2O5 +5 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും +4ലേക്ക് റിഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ SO2 SO3 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ആൾട്ടർ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഗെറ്റ് ആൾട്ടേർഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ഫോർ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ 1 സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ V2O4, okay, 2 moles of V2O4 combines with oxygen, atmospheric oxygen, and regenerate V2O5.
So we can say the catalyst is regenerated, it is unaltered in the chemical reaction. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ക്യാൻ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതിന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഐ വിൽ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് 2I- plus S2O8 2-. It's a persulfate ion, gives I2 plus 2SO4 2-. Okay, S2O8 2- is peroxy disulfate actually, peroxy disulfate ion. Okay, it's a peroxy disulfate ion. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്ലോ. ദിസ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് Fe3+. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ Fe3+ന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിലുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1, ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ I- ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ Fe3+ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2Fe2+ പ്ലസ് I2. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്ക്, Fe3+ Fe2+ ആയി. സോ they can change their oxidation state. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയി. ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള Fe2+, that is in the second step. Okay, that Fe2+ react with the second reactant S2O8 2-, that is peroxy disulfate, to form 2Fe3+ plus 2SO4 2-. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 3+ 2+ ആയതിനോടൊപ്പം I- എന്തായിട്ട് മാറി? I2 ആയിട്ട് മാറി. 3+ 2+ ആവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ആണ്. I-1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ്? ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റുമായി. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്? I- I2 ആയിട്ടുണ്ട്. S2O8 2- SO4 2- ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി I- S2O8 2- ഡയറക്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഏതായിരുന്നു? നേരത്തെ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് V2O4 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർമേഷനിൽ കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ റിയാക്ഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ തിയറി. ആസ് ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദെയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, as they can show variable oxidation state, they act as good catalyst. അപ്പോൾ ഗുഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്, they can form intermediate by showing variable oxidation state. Okay, കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തിയറി കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് കറ്റാലിസിസ്. ഇത് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു അഡ്സോർബൻ്റ് സർഫസ് ആയിട്ട് മാറും. ആ അഡ്സോർബൻ്റ് സർഫസിൻ്റെ മേലേക്ക് റിയാക്റ്റൻ്റ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി. Okay, due to their smaller size, they have high density of transition metal, they have large surface area in their finely divided state. If they are finely divided, like nickel, palladium, platinum is finely divided, for example, okay, they have high density and they have high surface area. Then this surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valencies which provide seed for chemical reaction. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബൾക്കിലേക്കല്ല, ഇവിടെ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫൈലി ഡിവൈഡഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവർക്ക് ഹൈ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ഹൈ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So the information is given here. Okay, and finely divided state large surface area ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് they will give the surface for the adsorption of reactant in order to take place the chemical reaction. Clear? The next property is formation of interstitial compounds. Okay, interstitial compounds എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ
ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ ഇടയിൽ വാക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ സം ഓഫ് ദി നോൺ മെറ്റൽസ്, സ്മോളർ നോൺ മെറ്റൽസ് സച്ച് ആസ് ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ, boron, nitrogen, and sometimes helium may occupy these empty spaces, okay, and empty spaces in their crystal lattice and also forms the bonds. So they are called interstitial compounds. Transition metal forms a number of interstitial compounds in which small non-metal atoms such as hydrogen, carbon, boron, nitrogen and helium occupy the empty spaces. That means the empty space is called interstitial site in their lattice, in their crystal lattice, and also forms bond with them. Okay, these are called interstitial compounds. Clear? ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഫോം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് സ്മോളർ ആറ്റംസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ, ബോറോൺ, നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം occupy the interstitial site in their crystal lattice and also forms bond with them. Example, TiC, Mn4n, FeH, TiH2. Okay, this is the compound with carbon, this is the compound with nitrogen, this is with hydrogen. If they are forming bonds with carbon, they are called carbides. They are called metal carbides. Okay, if they are forming bonds with nitrogen, carbides, bond with nitrogen, they are called nitrides. Okay, and if it is with hydrogen, they are called hydrides. And sometimes they may make bond with borons, so they are called borides. Okay, so the new borides, the new compound formed, okay, in the, when some of the smaller atoms like hydrogen, carbon, boron, nitrogen, etc. are bonded in the interstitial site. By occupying the interstitial site and making bond, they are called as the new compounds are known as carbides, nitrides, hydrides, borides, etc. Okay, and some are not in the stoichiometric ratio. Some are not forming the bonds in the stoichiometric ratio. Okay, for example, vanadium hydride. Okay, hydrogen is 0.56. I will explain. Okay, titanium hydride, TiH, that is 1.7 instead of 2. Okay, and Fe 0.980, sometimes oxygen also. Okay, and Fe 0.86s. What is this VH 0.56O means? If you have 100 vanadium, you have only 56 hydrogen. This is not in the stoichiometric ratio. They are called non-stoichiometric compounds. Okay, these interstitial compounds, how these interstitial compounds are formed, why the interstitial compounds are formed in transition elements, that is our question. The shape, the structure of transition element, the crystal structure of transition element is in such a way that they could accommodate these smaller atoms. ഈ smaller atomsനെ accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ interstitial site ഉള്ള ഒരു structure ആണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റാനിയം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ടൈറ്റാനിയം കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പാരന്റ് എലമെന്റ് ടൈറ്റാനിയമാണ്. ഈ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ എന്ത് വന്നതാണ്? കാർബൺ ആറ്റം വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സം ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദേ ഹാവ് സം ചേഞ്ച്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ that is given here. They have high melting point. The melting point is higher than that of pure metal. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നോൺ മെറ്റൽസ്, ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ പോലെയുള്ള നോൺ മെറ്റൽസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ദേ ആർ വെരി ഹാർഡ്. ദ ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ ദേ form bond in the interstitial site, and they are chemically inert. The chemical inertness, that means they are non-reactive towards the chemicals. Okay, that also increased. Chemical inertness increased. But another one is they retain the metallic conductivity. The metallic conductivity of the metal. Okay, when a non-metal is entrapped in the interstitial site, the metallic conductivity should decrease, but the metallic conductivity is maintained. That is those are the properties of interstitial compounds. Okay. The 14th property is alloy formation. Transition elements can form many alloys. Iron ഒരുപാട് alloys ഉണ്ട്, സിങ്കിന് alloys ഉണ്ട്, കോപ്പറിന് alloys ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ക്രോമിയത്തിന് alloys ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ അലോയ് ഫോർമേഷന് ഫേവറബിൾ ആണ് ഇവർ.
നമ്മൾ അലോയ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റലർജി ചാപ്റ്ററിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അലോയ്സിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അലോയ് ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എടുത്താൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് 3D സീരീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഡിക്രീസിങ്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ മിഡിൽ ദ ഡിക്രീസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി സൈസ് ഇവർക്കുണ്ട്, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറും സിങ്കും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറും സിങ്കും അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിലുള്ളത്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ സൈസാണ്, ഫ്യൂ പൈക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോപ്പറും സിങ്കും സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലോയ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കോപ്പറും സിങ്കും. അതേപോലെ കോപ്പറും ടിന്നും, അത് ടിൻ ഈസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, കോപ്പറും ടിന്നും നമ്മൾ അലോയ് എന്താ? കോപ്പർ പ്ലസ് ടിൻ ഈസ് ബ്രോൺസ്. ഓക്കെ, ബ്രോൺസ്. ദിസ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ഈസ് ബ്രാസ്. നമുക്കിവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അലോയ് ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് വിത്ത് അതർ നോൺ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സുമായിട്ടും അലോയ് ഫോമേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം സിമിലർ സൈസുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഇപ്പം നമ്മൾ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എടുക്കാം. ദീസ് ഓൾ ആർ കോപ്പർ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, ബോണ്ടഡ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സിങ്കിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ ചില പൊസിഷൻ എന്നുള്ള കോപ്പർ ആറ്റംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം സിങ്ക് ആറ്റങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എൻ അലോയ്. അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ സൈസ്, ഡ്യൂ ടു ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ റേഡിയായി, ആറ്റംസ് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ്, ശ്രദ്ധിക്കാം, ഡ്യൂ ടു ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ റേഡിയായി ആറ്റംസ് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് അതർ ഇൻ ദിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ്. അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സിങ്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും കൂടി പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് അലോയ്. പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതേപോലെ കോപ്പറും ടിന്നും തമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ സൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക് റേഡിയസിൽ വലിയ ഡിക്രീസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. Okay, so due to the similarity in radii, atoms of one element can replace the atoms of the other in their crystal lattice, and this makes them this makes them good for the formation of alloys. Clear? And alloys have many improved properties. They are harder, they have higher melting point, they are more resistant towards corrosion than the individual metals. Okay, and alloysുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് അമാൽഗം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെർക്കുറി ഈസ് എ ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് അമാൽഗംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് അലോയ് ഫോമേഷൻ. അലോയ് ഫോമേഷന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ സൈസ്. ഓക്കെ, and we have few more properties to be discussed that we'll discuss in the next session. Thank you.